آج جو نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا وہ حضرت سید علی حجویری حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا جائے گا۔ ولادت 400 ہجری ہے، غزنی میں ہوئی۔ وفات 465 ہجری لاہور میں ہوئی آپ کی۔ غزنی کے ایک علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام سید عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ علوم شریعت حاصل کرنے کے لیے طویل سیاحت کی اور اپنے وقت کے قابل صوفیاء اور علماء سے اکتساب فیض کیا۔ پیر و مرشد کے حکم سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے شدید اذیتیں برداشت کی۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ان صوفیاء اعظام میں ہوتا ہے جن کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھا۔ لوگ فرط عقیدت سے آپ کو داتا گنج بخش کہا کر پکارتے تھے، مگر آپ اس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے، داتا تو ایک ہی ہے، یعنی اللہ۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر بے مثال کتاب کشف المحجوب تحریر فرمائی۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کے وارثوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ 431 ہجری کا سال اہل غزنی کے لیے بڑا گراں ثابت ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے حقیقی بھائی امیر محمد کو اندھا کرا کے زنداں کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی تو اسی نابینا امیر محمد کے وفادار سپاہیوں نے سلطان مسعود کو گرفتار کر کے قلعے میں بند کر دیا۔ پھر 433 ہجری میں سلطان مسعود کو قتل کرا دیا گیا۔ عجیب نرنگی زمانہ تھی، ایک بھائی قاتل تھا، دوسرا مقتول۔ عظیم فاتح کی اولاد ایک دوسرے کی شاہراہ پر خنجر کھینچ رہی تھی۔ یہ جنگ گداز مناظر دیکھ کر غزنی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ ابوالفضل نے اپنے مرید خاص سے کہا، سید اب تم یہ علاقہ چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور شیخ محترم آپ مرید نے عرض کی، میرا کیا ہے، میں اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا۔ خواجہ ابوالفضل نے فرمایا، جتنی سانسیں لکھی گئی ہیں وہ پوری کروں گا اور پھر تحقاق سو جاؤں گا۔ میرا کیا ہے، میں اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا۔ مرید کے لیے پیر و مرشد کی جدائی سخت گراں تھی، مگر حکم شیخ کے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر جوان سال درویش حضرت خواجہ ابوالفضل کی دعاؤں کے سائے میں ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور 1.5 ماہ کی طویل مسافت طے کر کے لاہور پہنچا۔ اگرچہ اس وقت لاہور اسلامی سلطنت کے زیر نگی تھا، لیکن غزنی کی انتشار اور مسلمانوں کی باہمی رنجشوں نے اہل حنود کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ دہلی اور دوسرے علاقوں کے ہندو راجہ متحد ہو گئے تھے اور انہوں نے سیاسی حکمت عملی کے طور پر ہانسی اور تھانیسر کے مسلمانوں کو مسحور کر دیا تھا۔ محصورین نے اہل لاہور سے مدد مانگی، مگر آپس کی نا اتفاقی کے سبب تھانیسر اور ہانسی کے مسلمانوں کو فوجی کمک نہ پہنچ سکی۔ نتیجتاً ان دونوں تاریخی شہروں پر ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا اور مسمار شدہ بت خانے دوبارہ تعمیر کیے جانے لگے۔ پھر یہ ہندو راجہ 10,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے اور لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ مقامی مسلمانوں پر بڑا نازک وقت تھا۔ لاہور کے باشندے دن میں نہ کاروبار کر سکتے تھے اور نہ رات کو چین کی نیند سو سکتے تھے۔ آخر یہاں کے حاکم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے غزنی کی اطاعت قبول کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی، مگر اس سے پہلے کہ غزنی سے کوئی فوجی مدد آتی، دستے قدرت نے کفار کی بچھائی ہوئی بساط الٹ دی۔ اچانک ہندو راجاؤں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ اپنی اپنی فوج لے کر واپس چلے گئے۔ اس طرح لاہور اغیار کی یورشوں سے محفوظ رہا۔ غزنی سے آنے والے درویش نے اہل لاہور کے معاشرے کا جائزہ لیا۔ مرکز کی کمزوری نے مفتوحہ علاقے کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم تھا اور اسے تبلیغ اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رشد و ہدایت کا جو کام سلطان محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوا تھا، اس پر جمود کی کیفیت طاری تھی۔ غزنوی کے جوان سال درویش نے لاہور آتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے خدا کا نیا گھر تعمیر ہوتے دیکھا تو ایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھر نئی عبادتگاہ کی کیا ضرورت ہے؟
जरूरत है, दरवेश ने पुरजोर लहजे में कहा। वो अमरा की बनाई हुई मस्जिदें हैं और इस मस्जिद को अल्लाह ताला का एक मजदूर बंदा तामीर कर रहा है। मकामी बाशिंदों ने बड़ी हैरत से दरवेश का जवाब सुना, मगर वो उस बात की गहराई को ना समझ सके। नई मस्जिद की तामीर का काम जोरों शोर से जारी रहा। खाना खुदा की तामीर में जवान साल दरवेश की दिलचस्पी का ये हाल था कि वो खुद भी अपने हाथों से ईंटें और गारा उठाया करता था। लाहौर के अमरा की हैरत थी कि अब तक दरवेश ने मस्जिद के सिलसिले में उनसे किसी किस्म के ताउन की दरख्वास्त नहीं की है। फिर ये इखराजात किस तरह पूरे होते हैं? दरवेश जाती तौर पर कोई मालदार शख्स है या फिर कोई कुछ खुफिया हाथ उसकी मदद कर रहे हैं? अलगरज लाहौर का हर मुसलमान बाशिंदा तामीर मस्जिद और नवारदर दरवेश के बारे में सोच रहा था, और दरवेश अपने कामों में इस कदर मुनहमिक था कि अगर उसे गिरदों पेश की खबर तक नहीं थी। फिर जब मस्जिद की तामीर का पवन काम मुकम्मल हो गया तो एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। मुगल शहजादा दारा शिकवा अपनी मशहूर तस्नीफ सफीनतुल औलिया में तहरीर करता है कि एक दिन लाहौर के कुछ उलमा गजनी के दरवेश के पास आए और कहने लगे, तुम्हारी सारी मेहनत अकारत गई। दरवेश ने उलमाए लाहौर की तरफ हैरत से देखा और कहा, एक मजदूर की मेहनत कैसे रायगां जा सकती है जबकि वो खलूस नियत के साथ खुदा के कामों में मसरूफ हो? ये सब कुछ तुम्हारी लाइल्मी और बेखबरी का सबब हुआ है। उलमाए लाहौर ने जवाब दिया, अगर तुम मस्जिद की तामीर से पहले किसी होशमंद इंसान से मशवरा कर लेते तो खाना खुदा में ये नक्स वाक़या न होता। क्या नक्स? दरवेश की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। क्या तुम नहीं देख रहे कि मस्जिद के किबला का रुख सही नहीं है? इसका झुकाव किसी कदर जनूबी सिमत की तरफ है। उलमाए लाहौर ने इतराज करते हुए कहा। गजनी के दरवेश ने एक नजर मस्जिद की तरफ देखा, फिर इंतहाई पुरयकीन लहजे में कहा, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो आप हजरात को नजर नहीं आ रहा। इस मस्जिद का किबला भी दुरुस्त है और मेरे दिल का भी। उलमाए लाहौर को जवान साल दरवेश की ये बेनियाजी पसंद नहीं आई। अनकरीब तमाम लोग अपनी आंखों से देख लेंगे कि किसकी वसारत में खलल है। ये कहकर उलमा की जमात वापस चली गई और दरवेश पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ खाना खुदा की तामीर में मसरूफ रहा। फिर जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो गजनी के दरवेश ने तमाम उलमा लाहौर को खाना खुदा में जमा होने की दावत दी। उलमाए लाहौर पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ तशरीफ लाए। उनका ख्याल था कि गजनी के दरवेश को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब उसने अपनी कोताही के अज़ाले की कोई तदबीर दरियाफ्त करने के लिए उन्हें बुलाया होगा। अपने इन ख्यालात में गलताओं पेचा उलमाए लाहौर मस्जिद में जमा हुए और ये देखकर हैरान रह गए कि खाना खुदा की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और किबला का रुख वही है जिस पर उन्हें इतराज था। जाहिर बरस उलमा इस सूरत हाल से बहुत खुश थे कि अब वो गजनी के दरवेश की भरपूर गिरफ्त कर सकेंगे और मखलूक खुदा के सामने अलल ऐलान कह सकेंगे कि फाजिल और तजर्बाकार बुजुर्गों को नजरअंदाज करने का यही नतीजा होता है। गजनी के दरवेश ने बड़े वालहाना अंदाज में उलमाए लाहौर का इस्तकबाल किया। फिर थोड़ी देर बाद मुअज्जिन ने पूरे जोर शोर के साथ अजान कही। उलमाए लाहौर सरगोशियों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर इस इज्तिमा का क्या मकसद है। अभी सरगोशियों का यह सिलसिला जारी था कि गजनी का दरवेश अगली सब से उठा और इमामत के मुसल्ले पर पहुंचकर हाज़रीन मजलिस से मुखातिब हुआ, आइए हजरात नमाज अदा करें। फिर नमाज अदा की गई। आम लोगों को दरवेश की इमामत में खास कैफ हासिल हुआ जो खुद उलमाए लाहौर ने भी महसूस किया कि ये नमाज कैफियत के एतबार से दूसरी नमाजों से कुछ मुख्तलिफ थी। नमाज खत्म हुई तो दरवेश ने रिकत अमेज लहजे में दुआ की, ए खालिक अर्द समा, अपनी आजिज बंदों की इस हकीर सी खिदमत को कबूल फरमा। दुआ के बाद गजनी का दरवेश उलमाए लाहौर से मुखातिब हुआ। आप हजरात को इस मस्जिद के किबले के रुख पर एतराज था। वो एतराज तो अब भी है। लाहौर के कालिम ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, तुमने खाना खुदा की तामीर को अपने अना का मसला बनाया, बुजुर्गों की इल्मी हैसियत को नजरअंदाज किया और अल्लाह की जमीन पर एक ऐसी मस्जिद खड़ी कर दी जिसका किबला दुरुस्त नहीं। मैं नहीं जानता कि अना क्या है। गजनी के दरवेश ने अपनी रवायती सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मैं किसी बुजुर्ग की इल्मी हैसियत पर मुअतरज़ नहीं था, बस रोज़ो शब अपने काम में मसरूफ रहा। जिसकी इबादत करता हूँ उसी से इसे आनत की भीख मांगता रहा। अब ये काम तकमील को पहुँच गया तो अब आप हजरात को इसलिए रहमत दी कि अपनी आंखों से कुदरत खुदाबंदी का मुजाहिरा कर लें। बकिया इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा।
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔